ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਟੂ ਅਵਾਇਡ ਐਨੀ ਅੰਬਿਊਸਿਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। For the use of word system in various circumstances, the system have been category into various types। सिस्टम ਦੀਆਂ बहुत सारिया टाइप्स आ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ बेटा, मतलब कि ਆਪਾਂ कुछ भी कोई भी वर्ड यूज़ करते सिस्टम तो ਉਹਦੇ ਲਈ मतलब इन्फॉर्मेशन कलैक्ट करने ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ सिस्टम की ਵਰਤੋਂ करनी पैंदी है। कंसाइडर एन एग्जाम्पल वेयर वन परसन टॉक अबाउट सिस्टम एज कलैक्शन एंड आइडिया। एक एग्जाम्पल लैने जिवें एक परसन की गल करते हैं भी वो गल करता भी सिस्टम के बारे तो ਉਹਦੇ ਲਈ कलैक्शन भी इन्फॉर्मेशन चाहिए है, दूसरी गल ਉਹਨੂੰ आइडिया भी मतलब सानू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। द लिसनर परसीव द सिस्टम एज इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल यूनिट ऑफ परसन मशीन एंड इक्विपमेंट। ਜਿਹੜਾ ਲਿਸਨਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਰਸਨਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ टाइप्स आ सिस्टम दियाँ, जिमें टाइप्स ऑफ सिस्टम पहली एबस्ट्रैक्ट सिस्टम, दूजी फिजिकल, तीजी ओपन, चौथी क्लोज्ड, पंजवीं डिटरमाइनिस्टिक, प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम, मैन मेड सिस्टम, यूजर मशीन इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ये सारिया टाइप्स ने सिस्टम दियाँ। जिहड़ा कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है बेटा देखो, इनपुट डाटा दिता, प्रोसैस किया, इन्फॉर्मेशन के रूप में की आ गई अपने को आउटपुट आ गई। इनपुट भी स्टोर होंदी आ, आउटपुट भी स्टोर होंदी आ, इनपुट नूं कंट्रोल किया जाता। ठीक है, इनपुट के आधार पर ही कोई भी चीज़ कंट्रोल होंदी है, प्रोसैस उहनूं की करदी है कंट्रोल करदी है। टाइप्स आ जिवें आ सारी एक्सप्लेन मैं तुहानूं फिगर दे विच दस चुकी है। पहला एबस्ट्रैक्ट टाइप सिस्टम किहड़ा हुंदा है बेटा, जिहड़ा एबस्ट्रैक्ट सिस्टम हुंदा ये नॉट टचेबल हुंदा, मतलब जिन्हों छू नहीं सकते, जिहड़ा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यूज़ किया जाता। जिवें कोई सॉफ्टवेयर की गल करते हैं। एंड एबस्ट्रैक्ट सिस्टम इज़ कलैक्शन ऑफ इंटरडिपेंडेंट आइडिया, भी एक दूजे पर डिपेंड करने वाले आइडिया विच मे और नॉट मे भी प्रैजेंट फिजिकली, जेडे मतलब फिजिकली प्रैजेंट नहीं होंगे भी आप उन्होंने टच कर सकीए। कंसाइडर एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम विच इलिस्ट्रेट आइडिया अबाउट इंडियन हिस्टरी बारे गल करते कोई भी आप। द एबस्ट्रैक्ट सिस्टम हैज़ नो फिजिकल प्रेजेंस इन द वर्ल्ड, भी जो वो सिस्टम अज आप हिस्टरी की गल करिए तो अजकल वर्ल्ड के किते भी उपलब्ध है जोड़ा नहीं है। फिजिकल सिस्टम जिन्हों आप टचेबल सिस्टम विच सिस्टम इज़ टच बाय आवर, साडे द्वारा जोड़ा टच हो जाता। फिजिकल सिस्टम इज़ डिफाइंड एज कलैक्शन ऑफ कॉन्सनट्रेट ऑपरेशनल सिस्टम विच आर फिजिकली प्रैजेंट, जोड़े अजकल यूज़ हो रहे हैं। द कॉन्सनट्रेट ऑपरेशनल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पीपल ला लो, मटीरियल ला लो, एनर्जी ला लो, अदर फिजिकल थिंग्स। जिहड़ी चीज़ां अजकल यूज़ हो रही हैं उन्होंने आप फिजिकल सिस्टम बोलांगे। फिजिकल सिस्टम डिस्पले सेम एक्टिविटी और बिहेवियर इन कंस्ट्रक्ट टू अबस्ट्रैक्ट, उस तरह का ही काम है शो करता। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर सिस्टम विच इनकलूड, जिमें कंप्यूटर सिस्टम की गल करते हैं जिहदे इनकलूड की होंदा, पुत मनीटर नूं टच कर सकते, प्रोसैसर नूं टच कर सकते, प्रिंटर नूं, यूपीएस नूं। दीज एलीमेंट कॉन्स्टिट्यूट टूगैदर टू अचीव अ कॉमन ऑब्जैक्टिव। सारिਆਂ ਦਾ काम की है एक ही है भी सारिਆਂ ने मिल के की करनी आपां नूं आउटपुट एक इन्फॉर्मेशन देनी है। ओपन सिस्टम किहड़ा हुंदा बेटा, ओपन सिस्टम इंडिपेंडेंट होंदा भी किसी ते डिपेंड नहीं होंदा। ओपन सिस्टम इज़ डिफाइंड एज सिस्टम दैट डिपेंड अपॉन इट्स सराउंडिंग इन्वायरमेंट फॉर इनपुट। सराउंडिंग की गल छड्ड दो, सीधा लिख दो इन्वायरमेंट, मतलब कि जिस तरह की अपने इनपुट्स दित्तियां गईयां उस तरह की आउटपुट होगी। एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन विद द इन्वायरमेंट मे टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन ला लो, मटीरियल ला लो, एनर्जी, चाहे इन्फॉर्मेशन के बेस पर ला लो, मटीरियल बेस पर ला लो, एनर्जी बेस पर, ये इन्फॉर्मेशन एक दूजे नाल एक्सचेंज करते हैं, चेंज करते हैं। ओपन सिस्टम आर फ्लैक्सीबल इन नेचर, भी ये चेंजेबल होंगे ने एंड टेंड टू अडैप्ट दैमसैल्वस टू चेंज द इन्वायरमेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाते हैं। जिवें एक एग्जाम्पल दी है कॉन्सैप्ट ऑफ ओपन सिस्टम इन द इनपुट, मैनी सिस्टम हाउएवर आर ओपन, इनपुट आ ओपन सिस्टम आ आउटपुट, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं करती। ऑर्गेनाइजेशन आर ओपन सिस्टम, जिमें मटीरियल ला लो, मनी ला लो, इन्फॉर्मेशन ला लो, भी ये प्रबंधन के लिए जरूरत है, ये तो आप प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, सर्विस भी दिंदी है, ये मनी भी प्रोवाइड करवाती है, आपको इन्फॉर्मेशन भी दिंदी है। ये एक ओपन सिस्टम मतलब सारे लिए है। ठीक है जी। अगे है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम इज़ डिफाइंड एज द वन विच इज़ नॉट इनफ्लूड बाय एनी चेंज इन द सराउंडिंग। ये मतलब की होंगे बेटा बाहरला एक्सटर्नल का कोई यूज़ नहीं होंगे। ये आइडली क्लोज सिस्टम इज़ अ
ਰੇਅਰ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਦ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਈਡਲੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਇਨਫਲੂਡ ਬਾਏ ਦਾ, ਇਨਫਲੂਡ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ, ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕਲੋਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾ ਲਓ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਆਊਟਪੁੱਟ ਐਜ਼ ਆ ਪਰ ਦਾ ਗਿਵਨ ਸੈਟ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲੀਫਾਈ ਜਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਕਲੋਜ਼ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਗਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ C++ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਯੂਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਕੀ ਆ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਡ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਟਰਮਾਈਨਿਸਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਡਿਟਰਮਾਈਨਿਸਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ ਅ ਸਿਸਟਮ in which the output of system can be predicate with a great certainly for given set of input instruction, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੂਗੀ। ਕੰਸਾਈਡਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਲਓ which is defined in term of certain machine instruction for a particular set of input condition and give program instruction, programmer can easily determine the output, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾ ਲਓ, C 'ਚ ਬਣਾਉਣੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲੂਗੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਆਪਾਂ ਹਿੱਸੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆਕਸੀਜਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਲੈਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੈਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾਟਰ ਬਣਦਾ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ, ਸੌਰੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨਿਸਟਿਕ ਸਿਸਟਮ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਿਸਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਿਸਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਵਿਚ ਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਇਨਫਲੂਡ ਬਾਏ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਫ ਸਿਸਟਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਿਹੇਵ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਅੰਡਰ ਆਈਡਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਲ ਜਨਰੇਟ ਦਾ ਸੇਮ ਆਊਟਪੁੱਟ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਟਰਮਾਈਨਿਸਟਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਦ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਲੀਡਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਰਰ ਇਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਰਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਲਾ ਲਓ ਵੈਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਸਮ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੌਸਮ ਅਚਾਨਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੇਅਰ ਅ ਜੋਬ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਸਾਈਨ ਟੂ ਇੰਪਲਾਈ ਅੰਡਰ ਦਾ ਆਈਡਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਇੰਪਲਾਈ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਜੋਬ ਵਿਦਿਨ 20 ਡੇਜ਼। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇੰਪਲਾਈ ਅਸਾਈਨ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਜੋਬ ਦੇਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਾਤੀਆਂ ਵੀ ਰੂਲ ਦੇਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਤੂੰ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਜੋਬ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਫ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਊਮਨ ਫੈਕਟਰ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਐਂਡ ਇਮੋਸ਼ਨ ਆਰ ਟੇਕਨ ਡਿਊ ਕੰਸਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਉਹ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਮਤਲਬ ਐਗਜੀਕਿਊਟ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਬਟ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੇਅਰ ਪੀਪਲ ਵਰਕ ਇਨ ਕਲੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਿਟੀ ਵਿਦ ਮਸ਼ੀਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਏਅਰ ਆਫ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂ ਵਿਲ ਹਾਰਡਲੀ ਫਾਈਂਡ ਐਨੀ ਸਿਸਟਮ ਦੈਟ ਵਰਕ ਵਿਦਆਊਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਮਸ਼ੀਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਦੀਜ਼ ਵਰਡ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਬੋਥ ਮੈਨ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਸ ਵਰਕ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ ਆਫ ਅਚੀਵ ਦਾ ਕਾਮਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਿਸਟਿਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਊਗਾ ਇਹ ਲਗਭਗ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਰੇਟਰ ਦੈਟ ਪਰਫੋਰਮ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੈਨ ਬੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲੀਫਾਈ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਸਟਮ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਆਪਰੇਟਰ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨੇ। ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਮੀਨਸ ਆ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਸੈਟ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੋਰਸ ਅੰਡਰ ਦਾ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੈਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਾਮਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀਪਲ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਨ ਮੇਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਰਨਲੀ ਬਿਲੀਵਡ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਡਿਊਸ ਅਨਸਰਟੇਨਲੀ ਅਬਾਊਟ ਅ ਸਟੇਟ ਔਰ ਇਵੈਂਟ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ
information that the word is calm, reduce the uncertainty that a trip by a boat will be enjoyable। भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਘਟਾਉਣੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੋਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਹ ਇੰਜੋਏਬਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਸ ਫਾਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਅ ਯੂਜ਼ਰ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਟ, ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਇਟ ਡਿਟਰਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੰਗ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਰ, ਵੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਵਿਊਡ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਰਸਨਲ ਐਟ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਨ ਮੇਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨ ਮੇਡ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਆ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਆ ਵਿਚ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਬਾਈ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮੈਨ ਮੇਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਦੀ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨ, ਫਾਰਮਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਇਨਫਾਰਮਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਸਿਸਟਮ। ਫਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬਾਈ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਾਰਟ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਰਕ ਕਰਦਾ। ਦਾ ਚਾਰਟ ਇਜ਼ ਮੈਪ ਆਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦਾ ਅਥਾਰਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਅਸਾਈਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਾਰਮਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਫਾਰਮਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪਲਾਈ ਬੇਸ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੂ ਮੀਟ ਪਰਸਨਲ ਐਂਡ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਨੀਡ ਐਂਡ ਹੈਲਪ ਰੀਚਿੰਗ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਜੋਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇ ਟੂ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੈਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਆਲਸੋ ਫਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਪਵਰਡ ਥਰੂ ਦਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਚੈਨਲ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਪਵਰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਟੂ ਬੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਸਿਸਟਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਵਰਕ ਵਿਦ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇਟਸ ਸਟੇਟਡ ਪੋਲਿਸੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਡਿਪੈਂਡ ਮੇਨਲੀ ਔਨ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਮ ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਡਿਵੈਲਪ ਸੈਵਰਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਟੂ ਮੀਟ ਅ ਵੇਰਾਈਟੀ ਆਫ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੀਡਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਪਸ ਨੇ 4-5, ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਟੌਪਿਕ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਚਲਾ ਜੂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਝਾਉਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ।